آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ بات اسیوم کرنا ہے کہ جب بھی ذکر فیڈرل کیا جائے تو یہ آپ نے اسیوم کرنا ہے، آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں پر پاور، ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی کی ڈویژن کی بات ہو رہی ہے. فیڈرل کا لفظ جب بھی سامنے آ جائے تو آپ نے یہ اسیوم کرنا ہے کہ یہاں پر پاور، فنکشن، اتھارٹی کی اور سورینٹی کی ڈویژن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہوتی ہیں وہ سینٹر اور اسٹیٹ یونٹس کے جو گورنمنٹ ہوتے ہیں اس کے بیچ کیا ہوتا ہے، ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. سو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن. سو دیکھتے ہیں کہ اس کو ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ٹرم فیڈرل از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ فیوڈس وچ مین ٹریٹی اور ایگریمنٹ. دیکھیں، یہ جو لفظ فیڈرل ہے یہ اخذ کیا گیا ہے لیٹن ورڈ فیوڈس ہے، FEADUS فیوڈس سے، جس کا مطلب ہے ٹریٹی اور ایگریمنٹ. دیکھیں، ٹریٹی اور ایگریمنٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ پاور جو ہوتے ہیں یا اتھارٹی جو ہوتا ہے وہ سینٹرل یا فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس کے بیچ میں کیا ہوتے ہیں، ڈیوائڈ ہوتی ہیں. سو اٹ مینس دیٹ ٹریٹی بٹوین سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک ٹریٹی ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹس. اب اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جو پروفیسر ڈائسی نے دیا ہے. اکارڈنگ ٹو پروفیسر ڈائسی، فیڈرلزم از پولیٹیکل کنٹرینس انٹینڈیڈ ٹو ریکنسائل مینٹیننس آف اسٹیٹ رائٹس. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا پولیٹیکل آرڈر ہے جس میں جو اسٹیٹ رائٹس جو ہوتے ہیں اس کے مینٹیننس کرنے کے لیے وہ ریکنسائل رکھتے ہیں، وہ یونٹی میں وہ رکھتے ہیں. تو یہ کیا تھا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا، ہم نے ورڈ آریجن دیکھ لیا اور اس کے بعد ایک ڈیفینیشن دیکھ لیا. سو ان سبھی چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے. اٹ از دا پولیٹیکل آرڈر، یہ ایک پولیٹیکل آرڈر ہے، یہ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے. اور یہ کیسا اسٹرکچر ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، ویئر دا الٹیمیٹ اتھارٹی از ڈیوائڈیڈ بٹوین سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹ. یہ ایک ایسا پولیٹیکل آرڈر ہے جس میں جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتا ہے وہ سینٹر یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس کے بیچ میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ساتھ میں 4 صوبے ہیں، یہ اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں. تو اس کے درمیان میں کیا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور دونوں جو ہے فیڈرل اور اسٹیٹ گورنمنٹس اپنے جو جورسڈکشن ہے، جو ایریا آف اسفیئر ہے، مینز دیٹ کہ اس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورینٹی از ڈیوائیڈڈ ایٹ لیسٹ 2 ٹیریٹریز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورینٹی جو ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 2 ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگا، ایک اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں، 3 پروونسز بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 2 ہونا لازمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ وہاں پر ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور دوسرا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو. دا سینٹر ہیز پاور ریگارڈنگ فارن پالیسی، کرنسی، ٹریڈ ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ان میٹرز کو ڈیل کرتا ہے جو انٹرنیشنلی امپورٹنٹ ہو، جیسا کہ فارن پالیسی ہو گیا، کرنسی ہو گیا، ٹریڈ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. آگے ذرا جاتے ہیں اور اس کے مین فیچرز دیکھتے ہیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں. ٹھیک ہے، سو دا نمبر 1 فیچر از دیٹ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. اب یہاں پر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. دیر مسٹ بی اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوگا. ٹھیک ہے، اور ریٹن کانسٹیٹیوشن کیوں ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہاں پر ان ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی کچھ حد تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سارا نہیں، کچھ حد تک ہو سکتا ہے، جیسا کہ یو کے میں ہے کیونکہ وہاں پر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. تو یہاں پر کانسٹیٹیوشن کا لکھنا لازمی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن از دیٹ ان وچ دا پروویژن
از रिटन, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि इसमें प्रोविजंस जो होते हैं वो रिटन होते हैं, बोथ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन पावर्स अथॉरिटी जो होता है वो डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को वजह करना है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि आप इस डोमेन में काम कर सकते हैं, ये इस डोमेन में काम कर सकता है। यहाँ पर जो एक डिस्टिंक्शन लाइन है वो ड्रा करना लाजमी होता है पावर्स एंड फंक्शन में, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, ताकि इसके दरमियान क्या हो, फिर झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हियर इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन करेगा वो रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फॉलो करना मस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना वो जरूरी है। इस तरह से सेकंड फीचर जो है वो यहाँ पर है डिविजन्स ऑफ पावर। देखिए यहाँ पर पावर जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि देखिए हियर द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड। कैसे डिवाइडेड होते हैं? गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री एंड फॉर स्टेट टेरिटरी। पावर जो होते हैं वो कंट्री के दरमियान जो होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिफाइन किए गए तो होते हैं और स्टेट टेरिटरीज जो होते हैं उनके लिए भी डिफाइन होते हैं पावर्स, और वो डिवाइड होते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ईच गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन स्फीयर ऑफ पावर। हर एक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो खास डोमेन है उसमें वो इंडिपेंडेंट रहेगा। देखिए फॉरेन पॉलिसी है, देखिए सम टाइम फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर इफेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, लेकिन वो ज्यादा इख्तियार किसके पास होती है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। ट्रेड हो गया, करेंसी हो गया, पोस्टल सिस्टम हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, ये इसमें क्या होता है? बाइख्तियार होता है। इस तरह से कुछ स्फीयर्स ऐसे होते हैं जो पावर डिवाल्व के होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो उस एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड नंबर है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आजाद अदलिया होता है। हियर इज चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। यहाँ पर ये चांसेस अराइज होते हैं। देखिए पावर्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर वर्टिकली मसला आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है किसके दरमियान? सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ये वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और हॉरिजॉन्टली स्टेट टू स्टेट्स जो होते हैं, जो प्रोविंसेस होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। देखिए हियर इज चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड बिटवीन स्टेट ऑन अदर साइड, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो जाए इसको तो सेटल भी करना है, तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। द जुडिशरी हैज पावर टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जुडिशरी के पास ये इख्तियार होता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो उसको सेटल करे कॉन्स्टिट्यूशनली, और कॉन्स्टिट्यूशन की वजाहत करे कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। द डिग्रीज आर द डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी ओबेड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। और यहाँ पर जो डिग्रीज होते हैं या जो डिसीजन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोर्ट, तो वो जो दोनों गवर्नमेंट्स है, मीन्स दैट के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, उन दोनों को ये ओबे करना जरूरी है। सो आज हमने यह डिस्कस किया कि व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके फीचर्स जो हमने डिस्कस किए। तो ये ओवरऑल क्या था? ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। देखिए यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है कि वहां पर सारे पावर्स जो होते हैं वो किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, जो सॉवरेनिटी होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में क्या होते हैं? वो डिवाइड होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो अपने अपने जो एरियाज ऑफ स्फीयर हैं, पावर्स जो उनको डिजाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो उसमें क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये कॉन्स्टिट्यूशनली दिए जाते हैं, और ये उससे वापस लेना ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस से होगा। इस तरह से नहीं ले जा सकता है जिस तरह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस वक्त चाहे वो वापस
پاور لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے پروسیس جو ہیں وہ ہوگا. اور یہاں پر اس کا ایک فیچر بھی ہے کہ یہاں پر ریجڈ پروسیس ہوتا ہے امینڈنگ آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے.